जान पाट तो हमारे आए काके तुम दसता और तो हमारे लिखना ना जान पाट नहीं पंजाब और सिविल बन गया बनाओ बिल्कुल सूबे की कांग्रेस सरकार विरुद्ध पोल खोल 7 मुहिम तहत फूले शाहू अंबेडकर लोक जगाऊ मंच के प्रधान गुरदीप सिंह काली अपनी टीम नाल मलौह दाणा मंडी विखे शांतमई ढंग नाल धरना दे रहे सन, जिथे साथियों समेत पहुंच के कांग्रेस के साबका चेयरमैन काका रोड़िया ने पहला तो हंगामा करना शुरू कर दिता। गुरदीप सिंह काली के दस्सण मुताबक बाद विच हथियारां नाल हमला करदिआं उस दे समेत टीम के बंदिआं नूं गंभीर जख्मी कर दिता ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਰੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। लोगों का आखना है कि संविधान अनुसार रोज धरने करना हर एक का हक है। DSP पायल हरदीप सिंह चीमा ने गलबात करते दोनों धिरां की लड़ाई होने और इसकी रिपोर्ट दर्ज करने की गल आखी। काका रोड़ियां की धिर वालों हथियारों की वरतों नूं उन्हां नकार दिता, पर मीडिया ने कुछ तस्वीरां नशर कर दित्तियां। सरदार चीमा ने यह भी दस्सिया कि पुलिस ने झगड़े नूं रोकण की कोशिश की, पर कर्मचारी घट होने कारण इस नूं रोकना संभव ना हो सकिया। उन्होंने आख्या कि पुलिस प्रशासन वालों अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पोल साथ लई तुसीं मलौद विखे रैली कर रहे सी, उत्थे तुहाडे ते हमला होया, उहदे बारे तुहाडा की कहना जी? देखो जी, ये साडा जो फंडामेंटल राइट आ स्पीच ऑफ एक्सप्रैशन, असीं अपने भाषण किते भी स्पीच दे सकते हाँ, उहदा वायलेट होया। हर एक बंदे को अपना स्वतंत्र भारत आ, अपना जो विचार रखने का हर एक बंदे को अधिकार आ। मैं उत्थे स्पीच कर रहा सीगा जी, साडा बंदे सी, साडा कट सी, तो यह काका रोड़िया कांग्रेस का जो मौजूदा नगर कौंसल की प्रधान आ, उहदा पति आ और कोटली परिवार और लखे का बहुत नज़दीकी है, राइट हैंड आ। ये अपने 150 बंदे लैके आउंदा, जिन्हों का भी कुछ गुंडा अंसर से आले दुआले पिंडों तो इकट्ठे करके। और जब मैं स्पीच कर रहा तो मैनू आके मैं उन्होंने कहा भी जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ भी तुसीं स्टेज ते आओ, मेरे नाल बैठ के डिबेट करो, गल करो। उन्हें गल करन दी बजाय उन्हें मेरे उत्ते आके हमला करता। और सब तो वड्डी नलैकी उत्थे जिहड़ा SI खड़ा सीगा, उन्हें उन्होंने गेट ते रोकण दी बजाय स्काउट करके साडी स्टेज तक लैके आया और उन्होंने मेरे उत्ते हमला किया और मेरी पहला पग नूं हत्थ पाया, फिर मेरे डंडे डुंडे मारे और मेरे साथियों ने मैनू उत्थों हुक एंड क्रोक करके उस पंडाल दे विचों बाहर कढ़िया और ये मेरे पिछे बड़ी लंबी दूर तक भज्जे। मेरे पिछे गड्डियां मोटरसाइकिल भी लगाए भी इनू फड़ के अज इनू इत्थे खत्मे कर देना। मतलब पूरी तरह की गल प्लैनिंग सी भी किसी ना किसी तरीके नाल मैनू उत्थे मर्डर करना चाहुंदे सी। ये प्रधान जी कि काका रोड़िया नाल तुहाडी कोई निजी दुश्मनी है? देखो जी, मेरी किसी ना कोई निजी रंजिश नहीं है। एक तो असीं जिहड़ा पंजाब सरकार ने वादे करे सी 2016-17 दे विच, उहदे असीं विरोध दे विच पोल खोल सख्त चल रही है। दूसरा जिहड़ा काका रोड़िया ये लगातार उत्थे एक आइकॉन बन चुक्या भी गरीबां ते अत्याचार करन दा, लोकां दे पैसे दब्बण दा। पहला ट्रक यूनीयन दे विच इहदे जद प्रोटेस्ट होया उहदे विच मैं शामिल सी। उहदे बाद MC भोला 2 नंबर वार्ड दे विच ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਮਲੌਦ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਸਪੀ ਸੌਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਖੰਨੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਗਵਾਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ 100-200 ਬੰਦਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਸਕਾਊਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ 1-2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, 1-2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਰੌੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ, 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ SC ST OBC ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। DSP ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜੋ ਮਲੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫੂਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਰੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਧੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਉਪਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜ ਪਏ,
ਪਰ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLRs ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।